ویلکم بیک۔ اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر ترجمان پولیس آزاد جموں کشمیر SSP خاور علی شوکت ہی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے اغوا پر نیوز کانفرنس جاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور تواتر سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام پرتشدد کاروائیاں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اس سے نہ صرف ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا گا بلکہ جو ایک عام عوام ہے ان کی زندگیاں بھی اجیرن بنائی گئی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جتھے شرپسند عناصر جو کہ اس پورے کھیل میں ملوث ہیں اور عوام کی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ایک ایسے ایجنڈے کو تقویت دی جس کا مقصد ریاستی امن کو نقصان پہنچانا، جو ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے اس کو نقصان پہنچانا، اور جس طرح سے بچوں کو، خواتین کو ڈال کے طور پہ استعمال کیا گیا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ریاست کے خلاف اکسایا گیا، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جس میں پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے جس کا مقصد ریاستی اداروں کو مفلوج کرنا، ریاستی امن کو خراب کرنا، اور یہ چیز واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کہ ریاست تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کو کمزوری مت سمجھا جائے، اور جہاں جہاں پہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں پر ریاست قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کرے گی۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ انتخابات میں عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات میں بھرپور شرکت کی، اور جتنے بھی انتخابات میں سرگرمیاں تھیں ان میں گہما گہمی، ان میں لوگوں کی پارٹیسپیشن اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام پرامن ہیں اور وہ پرتشدد تصادم اور انتشار کو مسترد کرتے ہیں۔ آج آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات کے ذریعے جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے، جس سے نہ صرف ریاستی رٹ بحال ہوئی بلکہ شفاف انتخابات کا عمل مکمل ہوا۔ ان انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکورٹی فورسز جو تعینات کی گئی ان پہ نہ صرف کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارندوں کی طرف سے حملے کیے گئے بلکہ انتخابی ڈیوٹی پر مامور 8 ہائی وے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا۔ ان اہلکاروں پر تشدد، انسانیت سوز رویہ اختیار کیا گیا اور تاحال وہ ان کی کسٹڈی میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اہلکاروں پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان شرپسند عناصر نے اپنی تمام حدیں کراس کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو تنبیہ کی کہ اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے، ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو اغوا کیے گئے تمام اہلکاروں کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ روش کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی آج سے نہیں ہے بلکہ 4 سال سے جس طرح آزاد کشمیر پولیس، اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور پہاڑوں سے نیچے گرا کر شہید کیا گیا، اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ راولہ کوٹ میں CMH کے باہر آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار کو سر عام قتل کیا گیا، یہ تمام تر جو پرتشدد واقعات ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پرامن نہیں بلکہ یہ ایک انتشاری، پرتشدد اور ریاستی
तशख्खुस को मफलूज करने के दर पे है। इनका मकसद रियासती अमन को बर्बाद करना, रियासती रिट को कमजोर करना और रियासती अदारों को कमजोर करना है ताकि इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। मैं यहां पे इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूं कि रियासत ना तो पहले कमजोर थी, ना रियासत अब कमजोर है। रियासत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अवामी हकूक की आड़ में की जाने वाली कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई, रियासती अदारों पर हमले किसी सूरत भी कानून से बालातर नहीं हो सकते और ना ही रियासत ऐसा होने देगी। ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और इनके ये अज़ाइम अवाम ने रद्द कर दिए और अवाम ने इंतखाबात में हिस्सा लेकर यह वाज़ेह कर दिया है कि इनका कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अवाम से अपील करता हूं कि अपने आप को इन शरपसंद अनासर से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रखें और ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात का हिस्सा मत बने जिससे रियासती अदारे, रियासती निज़ाम और कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं एक मरतबा फिर आप सबसे बिलखसूस वालिदैन से अपील करता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों को इन नापाक अज़ाइम से दूर रखें, क्योंकि ये लोग गुमराहकन प्रोपेगेंडे के जरिए, इश्तियाल अंगेज बयानिए के जरिए ना सिर्फ रियासती नौजवानों को रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं, बल्कि उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, जो ना सिर्फ नौजवानों के मुफाद में है, बल्कि ये जो इकदामात हैं और जिस तरह से ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की जा रही हैं, इससे रियासती तशख्खुस, रियासती अमन जो है वो मुतासर होगा। आखिर में मैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगनाओं को ये तंबीह करता हूं कि वो तमाम मुगवी हाईवे पुलिस के अहलकारों को फौरी बाहिफाजत रिहा करें। रियासत इन अहलकारों की जान और सलामती के मामले में किसी किस्म का दबाव तस्लीम नहीं करेगी। अगर इन मुगवी अहलकारों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इनकी रिहाई में मजीद रुकावट डाली गई या इनके अहलकारों को धमकाने का सिलसिला जारी रहा तो इसके बाद रियासत किसी किस्म का आपके साथ रियायत नहीं बरतेगी। अगर रियासती रीट को चैलेंज किया गया, रियासती अदारों के अहलकारों को तशद्दुद किया गया या उनको हमले करके, अगवा करके रियासती निजाम को मफलूज करने की कोशिश की गई, तो रियासत भरपूर तरीके से अपने कानूनी और आईनी तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और इन अनासर के खिलाफ फैसला कुन और सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रियासती रिट अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती हर सूरत बरकरार रखी जाएगी और जो भी शख्स या गिरोह रियासती रिट को चैलेंज करेगा या कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून के मुताबिक उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनका कहना था कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरअंगेजी सबके सामने है। इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके अवाम ने कलअदम कमेटी को मुस्तरद किया है। रियासत की रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरअमन पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जमहूरियत का रास्ता अपना कर मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर 8 एहलकारों को अगवा किया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के टोली ने 8 पुलिस एहलकारों को अगवा किया। मगवी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया है, जबकि कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने एहलकारों के अहले खाना को धमकियां दी हैं। CMS रावला कोट के बाहर आज़ाद कश्मीर के पुलिस एहलकार को शहीद किया गया, जबकि कलअदम एक्शन कमेटी का वाहिद मकसद रियासती अमलदारी को कमजोर करना है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया।